सत श्री अकाल स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैरा स्टडी सेंटर चैनल। तो बेटा असी अज अपना टॉपिक स्टार्ट कर लिया वैक्टर जैबरा के अंडर बहुत इंपॉर्टेंट वैक्टर प्रोडक्ट जिन्होंने आप क्रॉस प्रोडक्ट भी कह दें। लास्ट लैक्चर असी पढ़िया डॉट प्रोडक्ट बारे कि दो वैक्टर का डॉट प्रोडक्ट की होंगे। अज असी पढ़ांगे क्रॉस प्रोडक्ट। वैसे नॉर्मली ये टॉपिक नू फिजिक्स के ऑलरेडी पढ़ चुके होगे कि दो वैक्टर का क्रॉस की होंगे। अज आप थोड़ा जिहा इनू डीपली इस चीज़ टॉपिक आप समझांगे कि कोई भी दो वैक्टर ने उन्होंने क्रॉस प्रोडक्ट आप किवें फाइंड करना तो असल च हुंदा की है। स्टार्ट करें अपने टॉपिक जी। वैक्टर या फिर आप इनू क्रॉस प्रोडक्ट का नाम देने। वैक्टर प्रोडक्ट क्यों कहने वो बारे भी आप गल करांगे। तो जिवें आप डॉट प्रोडक्ट नूं कहंदे सी ना, डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि उत्थे जिहड़ा आंसर आउंदा साडे कोल स्केलर वैल्यू आउंदी सी ना कि वैक्टर। ठीक है, हुण इत्थे देखो साडे कोल दो वैक्टर का क्रॉस की हुंदा। आंदे मान लो एक पॉइंट एक ए वैक्टर ड्रॉ करते हैं, एक बी वैक्टर ड्रॉ करते हैं। दोनों विचकार मान लो एंगल बनता पिया थीटा। क्लीयर। दैन इन्हां दोनों वैक्टर का क्रॉस उन्होंने आप किवें डिनोट करांगे। जे ए ते बी का क्रॉस लेना, ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर। ठीक है, दो वैक्टर का क्रॉस की हुंदा। कोई भी दो वैक्टर ने उन्होंने क्रॉस बेटा की होएगा, उन्होंने दोनों के परपेंडिकुलर डायरैक्शन च एक वैक्टर होएगा। तो असीं इसनूं किस तरीके नाल फाइंड करना है। जदों भी दो वैक्टर का क्रॉस लैना, सब तो पहला देख लो कि किहड़े तो किहड़े वैक्टर वालों आपां क्रॉस लै रहे हैं। जिवें आपां ए टू बी वालों क्रॉस लै रहे हैं, इत्थे असीं राइट हैंड थंब रूल यूज करके जिहड़ा इन्हां दोनों का परपेंडिकुलर वैक्टर हैगा ए क्रॉस बी वैक्टर उहनूं फाइंड कर सकते हैं। किवें देखो, पहला देखो किहड़े वैक्टर स्टार्ट कर ए वैक्टर दे, उत्थे अपना जिहड़ा हाथ है वाला वो आप रख देना उत्थे। ठीक है, उस तो बाद जिहड़ियां फिंगर्स ने जिधर नूं एंगल बनदा पिया उधर नूं फिंगर तुसीं क्लोज कर लेणियां। एंगल इस डायरेक्शन नूं बनदा पिया, असीं इधर नूं फिंगर क्लोज कर लेनी। ठीक, ये फिंगर ने की दस्सिया कि एंगल्स ए ते बी विचकार इस डायरेक्शन इदां बनदा पिया। दैन जिहड़ा ये थंब है, ये वाला थंब ये की शो करदा पिया इन्हां दोनों वैक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। जिहड़ा ये थंब होएगा ये साडे कोल की होएगा, दोनों वैक्टर का क्रॉस होएगा ए क्रॉस बी, दैट इज दोनों दी परपेंडिकुलर डायरेक्शन नूं होएगा। हुण असीं जे इत्थे परपेंडिकुलर डायरेक्शन दे विच जे वैक्टर आपां लैणा कि दोवां दा क्रॉस की है जी परपेंडिकुलर डायरेक्शन दे विच एक वैक्टर आ, ते सानूं पहिलां एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन जिहड़ी आ वो इत्थे शो करनी पेगी। वो आपां किस तरीके नाल शो कर दांगे, ए बी ते साडे कोल एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन आ इवें आउणी है बाहर नूं। साडे कोल बाहर नूं वैक्टर आएगा ए क्रॉस बी, बट असीं 2D विच इहनूं दस नहीं सकते नीचे बाहर नूं, इस करके इहनूं ऊपर नूं लिख दिंदे आ। ठीक है, आप मान लेने साडे कोल एक एन कैप आ जिहड़ा ए ते बी दोनों दे की आ परपेंडिकुलर डायरेक्शन दे विच असीं एक वैक्टर ले लिया एन कैप। एन कैप की है जी यूनिट वैक्टर हैगा जिहड़ा ए ते बी दोनों दे परपेंडिकुलर डायरेक्शन च आ। इस करके जदों दोनों का आपां क्रॉस लवांगे ए क्रॉस बी लवांगे तो वो भी साडे कोल की आएगा, इन्हां दोनों दी परपेंडिकुलर डायरेक्शन दे विच ही आऊगा। ते वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन दे विच आपां किवें उहनूं लवांगे, ਜਦੋਂ n कैप ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ n कैप ਕੀ ਆ ਦੋਨਾਂ ਦੀ परपेंडिकुलर डायरेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਹੈਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਲੈਣਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਫਿਰ ਵੈਕਟਰ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਵੈਕਟਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵੈਕਟਰ ਦੇ परपेंडिकुलर डायरेक्शन ਚ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਆਲੇ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ परपेंडिकुलर डायरेक्शन ਚ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ, ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਆਨਸਰ ਉਹ ਇਹ ਵੈਕਟਰ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ परपेंडिकुलर डायरेक्शन ਚ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਦੇਖੋ ए ਵੈਕਟਰ क्रॉस इधर ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਐਂਗਲ B ਵੈਕਟਰ, ਆ ਗਿਆ ਦੋਵਾਂ ਦਾ A क्रॉस B। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, A क्रॉस B ਵੈਕਟਰ ਹੋਏਗਾ A ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਇਨਟੂ B ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ। ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਸਾਈਨ ਐਂਗਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ sin ਥੀਟਾ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਜੀ n ਕੈਪ। n ਕੈਪ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਕੇਲਰ ਵੈਲਿਊ n ਕੈਪ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਟਰ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, a ਤੇ b ਦੋਨਾਂ ਦੀ परपेंडिकुलर डायरेक्शन ਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ n ਕੈਪ ਵੀ ਕੀ ਆ परपेंडिकुलर डायरेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਆ। ਕਲੀਅਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਲੈਣਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਇਨਟੂ sin ਥੀਟਾ, ਜੋ ਵਿਚਕਾਰ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ sin ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ n ਕੈਪ ਕੀ ਆ परपेंडिकुलर डायरेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਵੈਕਟਰ ਵੀ ਕੀ ਚਲ ਗਿਆ परपेंडिकुलर डायरेक्शन ਚਲ ਗਿਆ a ਤੇ b ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ a क्रॉस b ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਜ਼ ਅ ਵੈਕਟਰ which is perpendicular to A and B। क्लियर। चलो ये गल होगी बेटा वेक्टर्स दी। हुण देखो
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਕਟਰ ਆ ਕਮੋਟੇਟਿਵ ਹੈਗਾ। ਵੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਮੋਟੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, a ਡਾਟ b ਲੋ ਜਾਂ b ਡਾਟ a ਉਹਦੇ ਕਮੋਟੇਟਿਵ ਸੀ। ਬਟ ਕੀ ਇਹ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਕੀ ਉਹ ਕਮੋਟੇਟਿਵ ਹੈਗਾ? is vector product कमोटेटिव। ਹੁਣ कमोटेटिव मतलब जे a क्रॉस b लेने ਆ ਜਾਂ b क्रॉस a आंसर की सेम ਹੁੰਦਾ चेक कर लेने ਆਪਾਂ ਤੇ ਜੇ b क्रॉस a लेना ਹੁਣ ਜੇ b क्रॉस a ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਥੰਬ ਰੂਲ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਰੱਖਦਾ ਆ ਤੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿੰਗਰਸ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਰੱਖਾਂਗਾ ਹੱਥ ਤੇ ਇਧਰ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫਿੰਗਰਸ, ਐਂਗਲ ਬਣ ਗਿਆ b क्रॉस a ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਥੰਬ ਆ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਹੁਣ ਆਪੋਜ਼ਿਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਥੰਬ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਇਧਰ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਥੰਬ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਗੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਵੈਕਟਰ ਆਊਗਾ b क्रॉस a ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਵੈਕਟਰ ਆਊਗਾ ਉਹ a क्रॉस b ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਆ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੋ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਵੈਕਟਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੂਜਾ ਵੈਕਟਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ b क्रॉस a ਲਵਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ a ਵੈਕਟਰ into b ਵੈਕਟਰ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ into sin ਥੀਟਾ ਨਾਲ ਕੀ ਆਏਗਾ ਇੱਥੇ ਜੀ ਮਾਈਨਸ n ਕੈਪ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਾੜਾ ਜੁੰਟ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ, ਇਹ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਸੀ ਹੁਣ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਈਨ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਈਨ ਕੀ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ b क्रॉस a ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮਾਈਨਸ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮਾਈਨਸ a ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ b ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ into sin ਥੀਟਾ n ਕੈਪ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ a क्रॉस b ਤੇ b क्रॉस a ਕਮੋਟੇਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਕਮੋਟੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਬਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗਾ ਜੇ a क्रॉस b ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਮਾਈਨਸ ਆਫ b क्रॉस a ਦੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ a क्रॉस b ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ b क्रॉस a ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀ ਆਊਗਾ a क्रॉस b ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਮਾਈਨਸ ਆਫ b क्रॉस a, ਇੱਕ ਤੋਂ ਜਿਹਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਵੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ 2 ਮਾਰਕਸ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਫਾਈਂਡ ਅ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਇਨ ਦੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਟੂ ਵੈਕਟਰਸ। ਹੁਣ ਜੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਲੈ ਕੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਵੈਕਟਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ। ਕਲੀਅਰ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਐਂਗਲਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਖਦੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜੋ ਬੇਟਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਂਗਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਆ ਉਹਦਾ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 0 ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖੋ when theta is equal to 0 degree। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਐਂਗਲ 0 ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਪੈਰਲਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਰਲਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਐਂਗਲ 0 ਡਿਗਰੀ, ਜੇ 0 ਗਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਤੇ 0 ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਗਲ, ਠੀਕ ਹੈ। मुझे दो वेक्टर्स का एंगल 0 डिग्री मान लो a ਤੇ b का एंगल 0 बनता है। मैं जान के दो वेक्टर पैरेलल ने a क्रॉस b किधे को आएगा ab, क्योंकि इन्हों भाई इतना भी लिख सकते हैं a मैग्नीट्यूड ab sin इथे क्या आ गया 0 डिग्री n कैप a क्रॉस b ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ sin 0 ਕੀ ਹੁੰਦਾ 0 a क्रॉस b ਕੀ ਆ ਗਿਆ 0। ਇਹ ਬੱਚੇ very important ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਪੈਰਲਲ ਹੋਣ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ 0 ਹੁੰਦਾ। ਕਲੀਅਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਜੀ ਪੈਰਲਲ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 0। ਜਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੋ ਡੈਟ ਟੂ ਵੈਕਟਰਸ ਪੈਰਲਲ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਲਵਾਂਗੇ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਜੇ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 0 ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਦੋਵੇਂ ਵੈਕਟਰ ਕੀ ਨੇ ਜੀ ਪੈਰਲਲ। ਕਲੀਅਰ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ੋ ਡੈਟ ਟੂ ਵੈਕਟਰਸ ਆਰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ, ਤੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ ਤੇ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਆ 0 ਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਵੈਕਟਰ ਜਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਵੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਕੇਲਰ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਵੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕੇਲਰ ਵੈਲਿਊ ਇੱਕ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਬਟ ਵੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਵੀ ਕੀ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ i j ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਨੇ i j k, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ
वैल्यू होंदी सी आई डॉट आई साडे कोल 1 सी आई डॉट जे 0 सी। हुण इत्थे जे असीं हुण इत्थे क्रॉस प्रोडक्ट लवांगे उत्थे उन्हां दे साइन जिहड़े आ वो किस तरीके नाल चेंज होणगे ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ देखो साडे कोल ओरिजिन ये मान लो y एक्सिस है, z एक्सिस ये की x एक्सिस, ठीक है जी। इधर जो वेक्टर हो गया साडे कोल j कैप, इधर हो गया i कैप, इधर साडे कोल k कैप, ठीक है। चलो हुण असीं इत्थे i क्रॉस जे असीं j लेने सॉरी i क्रॉस i क्रॉस असीं j लेने। चलो i क्रॉस j तो बाद पहला असीं अपने आप नाल क्रॉस की गल कर लेंगे, ठीक है। रिजल्ट इत्थे आपां ले लेने फर्स्ट i दी अपने आप नाल क्रॉस की आऊगी। देखो जी i जेड़ा कैप जो वेक्टर है x एक्सिस के अकॉर्डिंग ਇਹਦਾ अपने आप नाल एंगल की बनेगा 0 डिग्री। ਤੇ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਵੀ ਜੇ एंगल 0 आ मतलब है कि दो वेक्टर्स का एंगल 0 आ, दोनों का क्रॉस क्या होगा ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0 आएगा। इस करके हर एक वेक्टर का अपने आप नाल क्रॉस हमेशा की होएगा 0 होएगा। क्यों 0 आ? क्योंकि दोनों विचकार एंगल की बनता होएगा बेटा 0 डिग्री। जो दोवें सेम वेक्टर है अपने आप एंगल 0 बनाता होएगा तो अपने आप दे पैरेलल होएगा। इस करके अपने आप नाल दा क्रॉस प्रोडक्ट की होएगा 0 होएगा। i क्रॉस i हो गया या j क्रॉस j हो गया या फिर k क्रॉस k हो गया। सारे का आंसर की हट करवाना है 0। तो ये बेटा कला हटे को 0 नहीं होना, की आएगा एक 0 वेक्टर आएगा। इत्थे भी असीं 0 कला नहीं लिख सकते, 0 वेक्टर, क्योंकि हमेशा दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर हुंदा है। इस करके क्रॉस प्रोडक्ट एक 0 वेक्टर होना। 0 वेक्टर मतलब इत्थे 0 वेक्टर का मतलब की आ 0i प्लस 0j प्लस 0k कैप आ साडे को 0 वेक्टर है, ठीक है। इस करके कला 0 लैके नहीं आपां चलना, क्वेश्चंस दे विच भी इनू 0 वेक्टर लैके चलना है, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा जी हुण i क्रॉस j लेने हैं। लाओ जी i का थंब रूल लेते i क्रॉस j ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੇ ਐਂਗਲ i ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਧਰ ਨੂੰ i ਹੈ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਐਂਗਲ ਬਣੇਗਾ j ਨਾਲ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕੀ ਆਊਗਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਆਏਗਾ i क्रॉस j। ਹੁਣ i क्रॉस j ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੈਕਟਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ i ਤੇ j ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਵੈਕਟਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ k ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਐਕਸਿਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੈ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ i क्रॉस j ਲੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ k कैप ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ i क्रॉस j ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ i ਤੇ j ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਕੀ ਹੈਗਾ k। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ i क्रॉस j ਲੈ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ k कैप आएगा। इदा ही जे j क्रॉस k ले रहे हैं वो ही ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ i कैप। देखो j क्रॉस k आ j है क्रॉस k ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਤੇ j ਤੇ k ਦੇ y ਦੇ z ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਿਸ ਹੈ x ਐਕਸਿਸ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ i कैप आ जाएगा। ਇਦਾਂ ਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ k क्रॉस i ਲੈਨੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ j कैप। ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਇਹਦੀ ਜੇ ਸੇਮ ਆਰਡਰ ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਦੈਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ i j ਤੇ k। ਜੇ i क्रॉस j ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੈਨ ਉਹ k कैप आएगा, j क्रॉस k ले रहे हैं देन वो i कैप आएगा, जे k क्रॉस i ले रहे हैं देन वो j कैप आएगा। बट जदों ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਚੱਲ ਪਏ मतलब ਜੇ ਆਪਾਂ j क्रॉस i ਚੱਲ ਪਏ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ k क्रॉस j ਚੱਲ ਪੈਨੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ i ਸਿੰਪਲ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਕੀ ਆਊਗਾ ਉਹਦਾ 네ਗੇਟਿਵ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੈਂ j क्रॉस k ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਵੈਕਟਰ ਆ ਗਏ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਥੰਬ। बट जो मैं k क्रॉस j लवांगा मैनू हाथ उल्टा करना पड़ेगा इत्थे ते k क्रॉस j दे विच जिहड़ा परपेंडिकुलर वेक्टर हैगा वो की आ दूजे पासे चल जाएगा। इसदा मतलब है उस केस विच मेरा j क्रॉस k क्रॉस j है वो क्या होगा -i दे इक्वल। इस करके जे दे ਆਪਾਂ i to j j to k इवें चल रहे हैं i क्रॉस j अगला k कैप आ गया, j क्रॉस k अगला i कैप आ गया, k क्रॉस i अगला j कैप आ गया। बट जे ਆਪਾਂ उल्ट चल पे मतलब i क्रॉस j जगह ते सी मान लो j क्रॉस i तो बाद j ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਲਟਾ ਚੱਲ ਪਏ j ਤੋਂ ਬਾਅਦ k ਆਉਣਾ ਸੀ ਆਪਾਂ i ਵੱਲ ਉਲਟ ਚੱਲ ਪਏ ਤੇ ਉਹ ਆਨਸਰ ਤੇ k ਕੈਪ ਹੀ ਆਊਗਾ ਬਟ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਕਿਆ ਜਾਏਗਾ 네ਗੇਟਿਵ ਆ ਜਾਏਗਾ। क्लियर। ਇਦਾਂ ਹੀ ਜੇ k क्रॉस j ਲੈ ਰਹੇ हैं वो क्या होगा -i ਦੇ, ਜੇ i क्रॉस k ਲੈ ਰਹੇ हैं वो क्या होगा -j कैप ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਏਗਾ। क्लियर जी। ਇਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਤੇ ਕੁਝ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ i क्रॉस i j क्रॉस j ਜਾਂ
एक जो क्रॉस प्रोडक्ट साडे कोल आई जे का किहदे इक्वल हुंदा उन्हां दी गल होगी। बट चलो आप डायरैक्ट हम दो वैक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड किवें करना है आप उस रिजल्ट बारे में गल करते हैं कि सिंपल सा दो वैक्टर देते होण उन्हां दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आप किवें लवांगे। बिकॉज जे आप इस तरीके चलांगे ना कि दो वैक्टर का जिवें आई क्रॉस जे लवांगे थोड़ा जिहा लेंथी हो जाएगा, बट एक बहुत साडे कोल शॉर्ट फॉर्मूला हैगा जिहदे नाल असीं दो वैक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। नैक्सट आप वो डिस्कस करते हैं। उस तो बाद कुछ रिजल्ट्स ने मेन इंपॉर्टेंट जिहड़े अपने सम्स यूज होंगे उन्होंने करने तो बाद फिर आप एग्जाम्पल स्टार्ट करांगे। देखिए जी हम क्रॉस प्रोडक्ट के फाइंड करने को साडे कोल मान लो ए वैक्टर किस टाइप का है a1i a2j a3k ते b वैक्टर है जी b1i b2j ते b3k। ठीक है, देन दोवां दा क्रॉस a क्रॉस b साडे कोल किहदे कोल है किवें फाइंड करना। देखो बेटा सब तो पहला जी फर्स्ट रो आ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ i j k मान लेना। फर्स्ट रो ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕੀ ਮੰਨਨੇ i j ਤੇ k। ਸੈਕਿੰਡ रो ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਵੈਕਟਰ ਆ a ਵੈਕਟਰ ਪਹਿਲਾ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋਣਗੇ i j k ਦੇ a1 a2 a3 ਲਿਖ ਲੈਣੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਵੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਆ ਥਰਡ रो ਕੀ ਹੋਣੀ ਆ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਟਰ ਆ ਉਹਦੇ i j ਤੇ k ਦੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ 3/3 ਆਰਡਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ a क्रॉस b ਵੈਕਟਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਦਾ क्रॉस ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ। ਇਸੇ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਦਾ क्रॉस प्रोडक्ट ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਦਾ क्रॉस प्रोडक्ट ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ ਕੁਝ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਸਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਾਰਕਸ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ। a ਵੈਕਟਰ ਤੇ b ਵੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਈਡਸ ਨੇ ਪੈਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ a ਵੈਕਟਰ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਈਡਸ ਨੇ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਸਾਈਡ ਨੇ ਲਾਗੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਨੇ ਪੈਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ। देन पैलोग्राम का एरिया किहदे कोल होगा बेटे दोनों वैक्टर का तुसीं क्रॉस प्रोडक्ट ले लो ते बाद ਉਹਦਾ ਕੀ फाइंड कर लो मैग्नीट्यूड। मतलब कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਪੈਲੋग्राम ਦੀਆਂ ਦੋ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਸਾਈਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਏਰੀਆ फाइंड करो ਪੈਲੋग्राम ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਵੈਕਟਰਸ ਦਾ क्रॉस प्रोडक्ट देन ਉਹਦਾ ਕੀ फाइंड करना मैग्नीट्यूड। ਸੈਕਿੰਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜੇ a ਵੈਕਟਰ ਤੇ b ਵੈਕਟਰ ਮੰਨ ਲਓ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਸਾਈਡਸ ਨੇ मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਦੋ ਸਾਈਡਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਵੇਂ आ एक ट्रायंगल है एक वाला ए साइड आ मान लो दोनों साइड ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ए वाला वेक्टर ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਰੀਆ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈ ਲਓ ਦੈਨ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਹਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਨੂੰ 1/2 ਨਾਲ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ। ਥਰਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਮ ਲੱਗੇਗਾ ਬਟ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਗਿਵਨ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ a ਤੇ b ਵੈਕਟਰ ਡਾਇਗੋਨਲ ਨੇ ਪੈਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਦੇ ਡਾਇਗੋਨਲ ਨੇ ਦੋ a ਤੇ b ਵੈਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਗੋਨਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਪੈਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਏਰੀਆ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਨੋਂ ਡਾਇਗੋਨਲ ਦਾ ਲਵਾਂਗੇ क्रॉस प्रोडक्ट ਉਹਦਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹਾਫ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਪੈਲੋਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਏਰੀਆ ਹੋਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੋ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਸਾਈਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ कहते कि डायगोनल फाइंड करो तो डायगोनल सानू पता ना किस तरीके नाल फाइंड करिए डायगोनल्स तो आपां पहले डिस्कस कीता सी कि एडजेसेंट साइड होण ते एक डायगोनल हुंदा साडे कोल दो वैक्टर दा सम ते एक डायगोनल दा दोनों वैक्टर दा डिफरेंस हुंदा a + b सैकंड साडे कोल हुंदा है b - a या फिर आपां a - b जिहड़ा है वो कर सकते हैं। क्लियर। चलो बेटा ये साडे कोल रिजल्ट थोड़े इंपॉर्टेंट बाकी होर भी एक दो रिजल्ट्स ने आपां अगे जिन्हों जरूरत पएगी आपां नाल डिस्कस करांगे। नेक्स्ट बेटा आपां स्टार्ट करदे हां एग्जांपल। समझी find a cross b magnitude if a vector and b vector are given। a cross b ਦਾ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ a cross b ਵੈਕਟਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ a ਵੈਕਟਰ cross b ਵੈਕਟਰ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਰੋ ਆਈ ਜੀ i j ਤੇ k ਸੈਕਿੰਡ ਰੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜਾ a ਵੈਕਟਰ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ 2 1 ਤੇ 3 थर्ड रो साडे कोल आ जाएगी सेकंड वेक्टर b ओदे कोएफिशिएंट्स i j k दे कंपोनेंट 3 5 ते -2 आप डायरेक्शन रेशियो भी कह सकते हैं कि पहली साडे कोल रो i j k आ गई सेकंड रो की आ गई a वेक्टर दी डायरेक्शन रेशियो थर्ड रो की आएगी b वेक्टर दी डायरेक्शन रेशियोस। क्लियर जी। अगे डिटरमिनेंट फाइंड कर लेना नॉर्मली आप सॉल्व करते हैं जी i कैप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो डिलीट -2 * 1 की साडे कोल आ गया जी -2
तो 5 into 3 आ गया 15, साइन स्क्वायर माइनस का क्या आ गया -15। अगे साइन नेगेटिव था, सैकेंड कॉलम फर्स्ट रो डिलीट, -2 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਆ ਗਿਆ ਜੀ -4, 3 3 ਦਾ 9 -9 आ गया जी। अगे प्लस k कैप, थर्ड कॉलम फर्स्ट रो डिलीट, 5 2 जा 10 ते -3 सॉल्व कर लो जी। -15 -2 -17 -17 आई कैप, -9 -4 -13 ते माइनस प्लस 13 j ਤੇ +10 -3 7 7 k कैप। लो जी साडी कोल आ गया a क्रॉस b। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਫਾਈਂਡ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, a क्रॉस b ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਵੈਕਟਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ ਜੀ, a क्रॉस b ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਜੀ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਆਫ 17 ਨੂੰ 17 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 289। नेक्स्ट 13 आ गया ਸਾਡੇ ਕੋਲ 169, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 49। ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਪਲੱਸ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆਊਗਾ 289 100 389 प्लस 9 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ 396 98 ਤੇ 60 ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 458 ਹੋ ਗਿਆ, प्लस 9 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 467 ਤੇ 500 ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7 ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। नेक्स्ट ये साडे को आ गई जी a क्रॉस b, देन साडे को आ गई जी मैग्नीट्यूड। क्लियर। आगे ये को नेक्स्ट सम फाइंड लैम्डा, इथे ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮਿਸਿੰਗ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦੇ ਫਾਈਂਡ ਲੈम्डा ਕਰੋ ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ 0 ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ। ਇਹ ਸਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ a ਤੇ b ਵੈਕਟਰ, ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਵੈਕਟਰ ਪੈਰਲਲ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ लैम्डा ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਖਣਾ 0 ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਖਣਾ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਦੋਨੋਂ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ, फर्स्ट ਸਾਡੇ ਕੋਲ i j k ਆ ਜਾਏਗਾ, i कैप j कैप ਤੇ k कैप। सेकंड ਸਾਡੇ ਕੋਲ रो ਆ ਜਾਏਗੀ फर्स्ट वेक्टर ਦੇ डायरेक्शन रेशियो 2 6 ਤੇ 14। नेक्स्ट आ गया जी 1 माइनस लैम्डा ਤੇ 7 इक्वल टू किदे 0 वेक्टर ਦੇ। ਲਓ ਜੀ डिटरमिनेंट i कैप 42 प्लस 14 लैम्डा। नेक्स्ट माइनस j कैप, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो डिलीट, ये 7 हां 7 टू 14 ते माइनस भी किया आ जाएगा 14 आ जाएगा, प्लस k कैप माइनस 2 लैम्डा ते माइनस 6 आ गया इक्वल टू किया 0 वेक्टर मतलब 0i प्लस 0j प्लस 0k। ठीक है। ਹੁਣ देखो बेटा दोनों साइड ਤੇ दो वैक्टर्स आ गए, एक साडे कोल a वेक्टर आ गया जी 42 प्लस 14 लैम्डा i कैप, ये साडे को 0 आ गया कट हो गया सारा ये, प्लस साडे कोल आ गया -2 लैम्डा -6 k कैप, ये किदे कोल है 0i प्लस 0j प्लस 0k। दोनों साइड ते दो वैक्टर आ गए ते दो वैक्टर बेटा इक्वल कदों हुंदे आ ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲ ਰੇਸ਼ੀਓਸ ਕੀ ਹੁਣ ਸੇਮ i ਦਾ i ਨਾਲ j ਦਾ j ਨਾਲ ਤੇ k ਦਾ k ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਦੈਨ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਇਕੁਅਲ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ i ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ i ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 42 is equal to -14 लैम्डा 14 ਦੀਆਂ 42 ਤੇ लैम्डा ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ -3। ਕਲੀਅਰ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰਲਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू 0 करके तेरी मिसिंग वैल्यू ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ फाइंड कर सकते हो। देखिए नेक्स्ट सम कहते फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू a वेक्टर एंड b वेक्टर। ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੇ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਆ a ਤੇ b ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ a ਤੇ b ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਨੇ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੈਕਟਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਉਹ ਲਵਾਂਗੇ a ਕ੍ਰਾਸ b।
इत्थे साडे कोल -1 -2 3 2 -4 ते 5 साडे कोल A क्रॉस B वैक्टर किहदे कोल आ जाएगा हुण असीं सॉल्व ऑलरेडी कीता होया मैं डायरेक्ट इत्थे जिहड़ा A क्रॉस B वैक्टर लिख देना ये साडे कोल आ गया जी A क्रॉस B क्योंकि ऑलरेडी आपां लास्ट टाइम सॉल्व कीता कोई सॉल्व करके ना मैच कर लेना ठीक है। देखो बेटा A ते B दी परपेंडिकुलर डायरेक्शन दे विच यूनिट वेक्टर फाइंड करना पहला आपां A ते B दी परपेंडिकुलर डायरेक्शन च एक वेक्टर फाइंड कर लिया हुण सानू पता कि आ जिहड़ा वेक्टर साडे कोल आया दिस इज perpendicular to A vector and B vector then A vector साडे कोल दोवां दी परपेंडिकुलर डायरेक्शन च एक वेक्टर आ गया हुण आपां उस डायरेक्शन यूनिट वेक्टर फाइंड करना ते कोई गल नहीं ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਕਿਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੈਕਟਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ A क्रॉस B ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ ਜੀ 2 2 4 121 ਤੇ 64 ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 120 61 85 ਤੇ 189 रूट 189 then ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਜੀ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ A क्रॉस B ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਨਾਲ ਜੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਜੋ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ ਫੈਕਟਰ ਵਗੈਰਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 2i 11j 8k कैप अपॉन आ गया रूट 189 सेपरेट कर दो जी 2 अपॉन 189 i plus 11 upon 189 j plus 8 upon 189 k कैप क्लियर ये साडा आ गया यूनिट वेक्टर जेडी a ते b दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन दे विच है क्लियर थोड़ा फर्दर होर ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सम वाल थोड़ा लेवल डिफरेंट फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 9 हुन इथे उन्होंने की कहता कि a ਤੇ b ਜੇ परपेंडिकुलर डायरेक्शन 'ਚ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ ਜਿਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ 9 ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਕਰੀਦਾ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਫਾਈਂਡ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰੀਦਾ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ ਜਿਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਥਰਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੇਮ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਈਂਡ ਅ ਵੈਕਟਰ ਜਿਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ 9 ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਆ a ਤੇ b ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ a ਤੇ b ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਫਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਜਿਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ 9 ਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੇਮ ਕਰਨਾ ਆ कि a ਤੇ b ਦੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖਤਾ ਕਿ a क्रॉस b ਮੇਰੇ ਕੋਲ a ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹ a ਤੇ b ਦੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਆ ਗਿਆ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੈਕਟਰ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ 9 ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹਦਾ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 1 4 4 रूट 9 इज इक्वल टू 3 आ गया देन यूनिट वेक्टर आ गया ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ -1/3i 2/3j 2/3k ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਬਟ ਅਸੀਂ ਵੈਕਟਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰੀਏ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ 9 ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ 9 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ then vector of magnitude 9 is equal to पूरे वेक्टर ਨੂੰ 9 ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ अंदर के मल्टीप्लाई कर दो कटिंग करके जो ਤੁਹਾਡਾ वेक्टर आएगा दैट इज आएगा ਸਾਡੇ ਕੋਲ a vector in the direction perpendicular to a and b and whose magnitude is 9 ठीक है नोट डाउन कर देखो जी लेक्चर ਦੇ लास्ट दो सम ਆਪਾਂ डिस्कस ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਲੈਮਡਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ ਜੇ a ਤੇ b ਵੈਕਟਰ ਸੋ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਆਂਦੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ ਲੈਮਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਵੈਕਟਰ ਪੈਰਲਲ ਨੇ ਸੈਕੰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੋਨੋਂ ਵੈਕਟਰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਨੇ देखो बेटा लैम्डा फाइंड करना भी दोनों वेक्टर पैरेलल ने ऑलरेडी मैं सॉल्व भी किया होया पहले केस दे विच ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ दोनों वेक्टर ਦਾ क्रॉस ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ 0 वेक्टर ਦੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਕੇ 0 वेक्टर ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ लैम्डा ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੋ वेक्टर ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਨੇ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ 0 ਇੱਥੇ ਕੱਲਾ 0 ਆਏਗਾ ਨਾਟ 0 वेक्टर ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਾਓ
ਤੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਕਰਕੇ ਇਥੋਂ ਦੀ ਲੈਮਡਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਪੈਰਲਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਿਸਿੰਗ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਕਰਨਾ, ਜੋ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਕਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਮ ਹੈ ਜੀ ਐਂਗਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਂਗਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੇਮ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਗਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜੇ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੇਟਾ ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਕਿ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਇਨਟੂ sin ਥੀਟਾ n ਕੈਪ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਆ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਵੈਲਿਊ ਆ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਇਕੁਅਲ ਟੂ AB sin ਥੀਟਾ ਬਿਕੋਜ਼ n ਕੈਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜੀ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਆ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਉਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ 1 ਆਏਗਾ। ਇਥੋਂ sin ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ A ਕ੍ਰਾਸ B ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਅਪਨ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਗਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜੇ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਸਾਨੂੰ sin ਥੀਟਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਵੈਕਟਰਸ ਆ ਜੇ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਗਿਵਨ ਹੋਏ, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੇਟਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ, ਥੱਲੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਮਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਗਿਵਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਨੂੰ A ਤੇ B ਵੈਕਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਿਰਫ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਐਂਗਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਗਿਵਨ ਨੇ, A ਤੇ B ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜੀ 2 ਤੇ A ਕ੍ਰਾਸ B ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ 3 ਆ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 2 ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 * 2 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ sin ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ 3/2 ਕਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ π/3, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੀਟਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ π/3 ਆ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ। ਇਹ ਸੀ ਬੇਟਾ ਲੈਕਚਰ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਫ ਫੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਇਸ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਮਸ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਾਫ ਐਕਸਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਸਾਰੇ ਸਮਸ ਆਪਣੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਿਲਦੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ।